मानवता शर्मसार। सिलीगुड़ी में एक मां अपने ही बेटे की हैवानियत का हुई शिकार। ডিমেনশিয়া পেশেন্ট, কিন্তু 2 বছর ধরে লাগাতার এই বারান্দাতেই ওনাকে রাখা হয়। খেতে তো আমি দিতে দেখি না, আর অসম্ভব মারধর করা হয়। রাত বিরেতে গালিগালাজ, মারামারি সেগুলো সবসময় শুনি, মানে প্রতিদিনই শুনি। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस मां ने 9 महीने तक असहनीय पीड़ा सहकर अपने बच्चे को जन्म दिया, आज वही मां अपने ही बेटे की क्रूरता का शिकार है। यह घटना सिलीगुड़ी की है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर अकल्पनीय अत्याचार किए, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। सिलीगुड़ी के वार्ड संख्या 29 में ताराशंकर रोड इलाके में एक मां अपने ही बेटे की हैवानियत का शिकार हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चंदा मित्रा नाम की वृद्ध महिला को उसके बेटे अभिक मित्रा ने निर्वस्त्र करके पीटा। उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। कई बार वह घर के बरामदे में सिर्फ एक बोरा ओढ़े या निर्वस्त्र बैठी दिखाई देती थी। फिलहाल घर का एक छोटा सा बरामदा ही उसकी स्थायी आश्रय है, जहां वह दिन रात लेटी रहती है और गीत गाती रहती है। हर दिन यह घटना देखने के बाद पड़ोसियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर पुलिस प्रशासन से संपर्क किया। पता चला है कि वृद्ध महिला का पति केंद्र सरकार में TTE के पद पर कार्यरत था। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब से उसके पति जीवित थे, तब से उसका बेटा उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। पति की मौत के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस को कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज जब दोबारा मामला सामने आया तो सिलीगुड़ी थाने की पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर गए। हालांकि घर में ताला लगा होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके। स्थानीय पार्षद ने कहा कि थाने में दोबारा लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर महिला आयोग को भी मामले की सूचना दी जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वृद्धा को सुरक्षित आश्रय यानी वृद्धाश्रम में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर भी उसे उचित सजा मिलनी चाहिए और असहाय वृद्धा को जल्द से जल्द बचाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। महिला दिन भर पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती, इसीलिए प्रशासन जल्द कार्रवाई करे। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ডিমেনশিয়া পেশেন্ট, কিন্তু 2 বছর ধরে লাগাতার এই বারান্দাতেই ওনাকে রাখা হয়। খেতে তো আমি দিতে দেখি না, আর অসম্ভব মারধর করা হয় এবং সারা রাত্রে আমরা ঘুমোতে পারি না। মানে আর ভদ্রমহিলার একটা কি, উনি কন্টিনিউয়াসলি গান গেয়ে যান এবং খুব সুন্দর গান গাইছে। যখন আপনি কথাবার্তা বলবেন উনি স্বাভাবিক কথা বলছেন, কিন্তু দিনের পর দিন এরকমভাবে একটা চোখে দেখে, মানে আমরা নিজেদের বাড়ির জানলা খুলতে পারছি না, খাবার খেতে পারছি না, আমাদের একটা মানসিক সমস্যা হচ্ছে দিনের পর দিন। তো এটার তো একটা কোনো সমাধান চাই। কোনো সমাধান কিন্তু গত 2 বছর আমি পাইনি। মানে আজকে আমাদের কাউন্সিলর এসে, দেখা যাক পুলিশ এসছে, আমাদের যেটা আমাদের সকলের একটা পুলিশের কাছে আমরা সেই আবেদনটাই রাখলাম যে ওদেরকে দুজনকে রেস্কিউ করে হোমে কোনো ব্যবস্থা। দুজন বলতে ছেলের ও মা। ছেলেরও কি কোনো সমস্যা হয়েছে? মানে সম্ভবত আছে, সেটা আমি জানি না, কিন্তু যেভাবে জামা কাপড় ছাড়া থাকে বা মানে ছেলেটি ওইভাবেই থাকে, মানে ওইভাবে থাকে কিনা আমি সেটাও জানি না। আমি তো ঘরের ভেতর দেখতে পাচ্ছি না। আমি ওই বারান্দায় যখন আসে, যখন মাকে মারছে, হয়তো 2 মিনিট 1 মিনিটের জন্য আমি যেটা দেখেছি আমি সেটুকুই জানি। তখন কি গায়ে জামা কাপড় না সবসময় থাকে না, এবং যে ভাষাগুলো ব্যবহার করে সেটা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। তো সেই জায়গা থেকে আমার অনুমান ছেলেটি অসুস্থ। এর আগে অভিযোগ করেছিলেন থানায়? পাড়ায় তো নিশ্চয়ই করা হয়েছে। দেখুন, আমরা অভিযোগ কী করি, আমরা তো থানায় পরে যাই, আগে আমরা আমাদের জনপ্রতিনিধিকে জানাই। তো সেটা তো একাধিকবার করা হয়েছে। এখন দেখা যাক কি। ছেলেটির নাম জানেন? ছেলেটির নাম অভিক মিত্র। ওর বাবা, ওরা কিন্তু আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল। মানে বাবা রেলে চাকরি করতেন, আমাদের চেনাশোনা টিটি ছিলেন। তো সুতরাং আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে এরকম নয় যে ওনার
খাওয়ার অসুবিধা বা ওনার ইয়ে নেই, যথেষ্ট ওদের প্রপার্টিও আছে। गामलों के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। কিন্তু রাত বিরেতে গালিগালাজ মারামারি সেগুলো সবসময় শুনি, মানে প্রতিদিনই শুনি। অকথ্য ভাষায় মাকে কথা বলে, গালিগালাজ করে, তারপরে মারামারির শব্দ, এসব আমি শুনতে পারি। আপনি কত বছর ধরে আছেন এই ফ্ল্যাটে? আমি 4 বছর ধরে। 4 বছর ধরে একই জিনিস দেখছি। এর আগে সিঁড়িতে টিড়িতে বের করে দিত, আমরা সবাই অবজেকশন করলাম যে মাকে ঘরে রাখো, রাস্তায় মানে পাগলের মতন নেচে বেড়াতো। সবাই তখন বলেছে যে ওনার তো একটা ঘর আছে, একটা বাড়ি আছে, তাহলে ওনাকে ঘরে রাখো, খেতে দাও। এভাবে বাইরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপরে অনেক বলার পরে সেটা করলো, ঘরেই রাখলো, অনেকদিন ধরেই ঘরে। আগে প্রচুর বাইরে থাকতো, মারধরটা ছিল বাইরেই, মানে উনি মার খেয়ে যে বাইরে বেরোতো ওটা আমরা দেখতে পারতাম, কিন্তু এখন আর কিছু দেখা যায় না, এখন ঘরেই। এখন ওই যে ছাদে একবার আমাদের খুব প্রবলেম হলো, তারপরে সবাই মিলে আমরা নোংরা, মানে ওখানে উনি ল্যাট্রিন করে ওখানে ছাদেই থাকতো, আমরা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করলাম ওটা, তারপরে সেটা বন্ধ হলো। কিন্তু ওই যে ঘরে ঢুকলো, আর ঘরে এমন ভাবে মানে রাত বিরেতে মারামারির আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি, গালিগালাজ। খাবার দাবার দেয় বলে কি মনে হয়? ভিতরে তো আমরা দেখতে পারি না, কারণ কোনোদিনই দরজা জানালা আমরা দেখি না খোলা। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। বিষয়টা একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে লক্ষ্মীকান্ত মিত্র মারা গেছেন, উনি এবং তার স্ত্রী ছন্দা মিত্র এবং ছেলে অভিক মিত্র, তারা দীর্ঘদিনের ধরে এই ফ্ল্যাটটায় তারা বসবাস করে। এবার প্রথম অবস্থায় তার বাবা মা আমার কাছে এসেছিলেন যে একসময় ছেলের কিছু চিকিৎসার জন্য ছেলেকে হোমে পাঠানো হয়েছে, সে সময় আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে সহায়তা করেছিলাম। তারপরে ঘটনা হচ্ছে যে ছেলের সম্বন্ধে অভিযোগ হচ্ছে ছেলে মা বাবাকে ঘরে আটকে রেখে বিভিন্ন ধরনের ও ইয়ে করে বা অ্যাটিটিউড ওর দেখা গেছে। মা বাবাকে কোনো সময় মাথার চুল কেটে দিল, মা বাবাকে ঘরে আটকে রাখলো। এবং তাহলে এই সময় দেখেন বাবা যখন মারা গেলেন লক্ষ্মীকান্ত মিত্র, তার পরবর্তীতে কী হচ্ছে, ওনার যে স্ত্রী, এলাকার মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করলেন, এলাকার মহিলারা, এলাকার সমস্ত মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করলেন যে মার উপর অত্যাচার হচ্ছে, মাকে ঠিক মতন খেতে দিচ্ছে না, মার চিকিৎসা হচ্ছে না, মাও মানসিকভাবে এখন অনেক বিপর্যস্ত হয়ে গেছেন। আমরা তখন ছেলেটিকে ডাকলাম, ছেলেটা অভিজ্ঞ, আমি তাকে বোঝালাম, দেখো তোমার মার তো অনেক বড় পেনশন পাচ্ছে, এটা ভালো হবে তুমি মাকে কোনো হোমে দিয়ে দাও, এবং মাকে তুমি যে মা পেনশন পাচ্ছেন তা দিয়েই মার চিকিৎসাটা হবে, খাওয়া দাওয়া হবে, তুমি তো পারছো না। তখন বলো না আমার মা খুব অসুস্থ, উনি ঠিক মতন আচরণ করেন না, এবং তাহলে তো ওনার চিকিৎসাটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু ছেলেটিকে বলবার পরেও কিন্তু ছেলেটি কখনো কিন্তু সেই পথে গেল না। আজকের সময় দেখে কত অমানবিক যে একটা বস্তা গায়ে দিয়ে উনি প্লাস্টিকের বস্তা গায়ে দিয়ে উনি এভাবে বারান্দায় বসে আছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উনি এভাবেই আছেন। এবং এই ফ্ল্যাটের মানুষেরও অভিযোগ যে মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ভদ্রমহিলা চিৎকার করেন, জানি না ছেলে তার মার প্রতি সেই ধরনের কোনো আচরণ করে কিনা। এবং হচ্ছে খাওয়া দাওয়া তো পাই না, দেখবেন কীভাবে খাওয়া দাওয়া পাবেন উনি, এটা দেখবেন একটা সামাজিক সমস্যা আমাদের কাছে হয়ে গেছে। একটা মানবিক জায়গা থেকেও আমরা বারবার ছেলেকে বলেছি, পুলিশকেও একবার আমরা মাস প্রেশান করেছিলাম, কিন্তু কোনো ধরনের আজকে পুলিশের সাহেবরা এসেছিলেন, এখন যে সাহেব এসেছিলেন তিনি আমাকে বললেন, বড়বাবুর সঙ্গে আমার কথা হলো, বললেন আপনারা একটা মাস প্রেশান দিন। তো আমরা ঠিক করেছি, এলাকা মহাশা ঠিক করলেন যে আমরা একটা মাস প্রেশান থানারকে যেমন দেবো আইসি সাহেবকে, তেমন হচ্ছে এসডিও সাহেব করে মাস প্রেশান দেবো। একইভাবে আমরা মানবাধিকার কমিশনের কাছেও প্রয়োজনে আমরা যাব। ऐसे ही बड़े खबर के लिए देखते रहिए एसके लाइव न्यूज। धन्यवाद। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी।
सालुगाडा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 70769। ভাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান, আজই কল করুন 1-800-313-1212।